गणपतिगुं हवामहे कविं कविगुं हवामहे गणपतिं गणपतिगुं हवामहे। हे सोने उड़ा सूरज उगियो और चारों मेर हुई झिलमिलाट ते आया मारा पावड़ा के स्वागत करावे हिसाब। सजनी राहे मंगल गावे मन उपजी फुलवारी रे साजे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी ये किलकारी रे वन उपवन अभिनंदन करता छाई घटा भैयारी रे शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवारो जी रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे आयो रे शुभ दिन आयो रे आयो रे शुभ दिन आयो रे शुभ दिन आयो बनने भायो नयो नयो सो रंग ले आयो शुभ दिन आयो बनने भायो नयो नयो सो रंग ले आयो होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे आयो रे शुभ दिन आयो रे आयो रे शुभ दिन आयो रे ओ आयो रे शुभ दिन आयो रे चंदा लाजो दीपक लाजो झगमग तारे लाई जो जी झगमग तारे लाई जो झगमग तारे लाई जो जी झगमग तारे लाई जो झगमग तारे लाई जो जी। खुशियाँ बांटूं दिल में सबके साकर मिसरी भर दो जी हर घूमर रसिया मीठा मीठा गाओ रे आयो रे शुभ दिन आयो रे आयो रे शुभ दिन आयो रे आयो रे शुभ दिन आयो रे केसरियो रंगीलो आयो सूरज को चमकीलो आयो केसरियो रंगीलो आयो सूरज को चमकीलो
बार हाँ बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो उनकी हार हाँ। बार बार हाँ बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो उनकी हार हाँ। कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो चले चलो, मिट जावे जो टकरावे, चले चलो। भले घोर अंधेरा छावे, चले चलो चले चलो, कोई राह में ना थम जावे, चले चलो। टूट गई जब उंगली मुट्ठी, पांचों मिली तो बन गई मुट्ठी, एका बढ़ता ही जावे, चले चलो चले चलो, कोई कितना भी बहकावे, चले चलो। कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो चले चलो, मिट जावे जो टकरावे, चले चलो। कोई नाम रोके तुझे, टोके तुझे, तोड़ दे बंधन सारे। मिला है क्या हो कि तुझे, निर्बल तू ही बता। कभी न दुख झेलेंगे खेलेंगे ऐसे कि दुश्मन हारे, कि अब तो ले लेंगे हिम्मत का रास्ता। धरती हिला देंगे, सबको दिखा देंगे, ना चाहे क्या पर चाहे क्या हम जग पे छाएंगे, अब ये पाएंगे हम लोगों का दर्जा क्या। बार बार हाँ बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो उनकी हार हाँ। अब डर नहीं मन में आवे, चले चलो चले चलो, हर बेड़ी अब खुल जावे, चले चलो। चला ही चल हाँप नहीं, काँप नहीं, राह में अब तो राही। थकन का साम नहीं, अब तुझे डसने पाए। वही जो तेरा हाकिम है जालिम है, की है जिसने तबाही, घर उसका पश्चिम है यहाँ न बसने पाए। धरती हिला देंगे, सबको दिखा देंगे, ना चाहे क्या पर चाहे क्या हम जग पे छाएंगे, अब ये पाएंगे हम लोगों का दर्जा है क्या। जो होना है हो जावे, चले चलो चले चलो, अब सर ना कोई झुकावे, चले चलो। कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो चले चलो, मिट जावे जो टकरावे, चले चलो। बार बार हाँ टूट गई जब बोलो यार हाँ, उंगली उठी, अपनी जीत हो उनकी हार हाँ। बन गई मुट्ठी,
तन ज्योति तन ज्वाला हिम्मत है हिमाला जनगण का अधिनायक तू है सबका रखवाला जिनका न था कोई साथी सहारा तू उनका मसीहा बना साहेब तू सरकार तू लोग महान स्वीकार तू साहेब तू सरकार तू लोग महान स्वीकार तू शिवाजी जय जय भवानी जय जय शिवाजी जय जय भवानी जय जय शिवाजी सत्य सेवा का तूने चुना सबको दिल में रखा सबके दिल की सुना रखी तूने सदा सब पे रहमत तेरी सबको अपनाया तू सबको अपना बना हर बुराई को तूने पराजित किया खुद पिया है जहर सबको अमृत दिया दुख लिया खुद पे तू सबके सुख के लिए सांस जब भी चली देश ही के लिए जिनका न होता कहीं था गुजारा तू उनका मसीहा बना साहेब तू सरकार तू लोग महान स्वीकार तू साहेब तू सरकार तू लोग महान स्वीकार तू सोने उड़ा सूरज उगियो और चारों मेर हुई मिलाट ते आया मारा पावना के स्वागत करावे हिसाब सजनी राहे मंगल गावे मन उपजी फुलवारी रे साजे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी ये किलकारी रे वन उपवन अभिनंदन करता छाई घटा फनियारी रे शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवारो जी रे आयो रे शुभ दिन आयो रे आयो रे शुभ दिन आयो रे आयो रे शुभ दिन आयो रे शुभ दिन आयो बनने वायो नयो नयो सो रंग ले आयो शुभ दिन आयो बनने वायो नयो नयो सो रंग ले आयो होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे आयो रे शुभ दिन आयो रे आयो रे शुभ दिन आयो रे ओ आयो रे शुभ दिन आयो रे
क्षमावान कोई तुझसा नहीं और मुझसा नहीं कोई अपराधी। क्षमावान कोई तुझसा नहीं और मुझसा नहीं कोई अपराधी। पुण्य की नगरी में भी मैंने, पुण्य की नगरी में भी मैंने पापों की गठरी बांधी हो। करुणा की छाँव में हमें रखना, तेरी पनाह में हमें रखना, तेरी पनाह में हमें रखना। सीखे हम नेक राह पर चलना। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरा गोविंद दियो बताए। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान। शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान रे भैया, तो भी सस्ता जान। सब धरती कागज करूं, लेखन सब वन राय। सब धरती कागज करूं, लेखन सब वन राय। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। कबीरा गुरु गुण लिखा न जाए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। औरन को शीतल करे, आप हो शीतल हो। आप हो शीतल हो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो
पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर भैया, फल लागे अति दूर। रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे लावी, हर खाए हयो हाय हाय। रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे लावी, हर खाए हयो हाय हाय। आशानी किरणों बिखराए उमंग भी छलकाए, मन हड़वे थी गुनगुनाए हाय 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 हाय। ડોક્ટર બલદેવ આગજા સાહેબ, પ્રોફેસર પોલિટિકલ સાયન્સ, સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટી વલ્લભ વિદ્યાનગર, જેઓ પણ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત થઈ ચૂક્યા છે. આપણે જોરદાર તાળીઓ સાથે એમને વધાવીએ. ડોક્ટર દિનેશભાઈ પરમાર સાહેબ, પૂર્વ મંત્રી ગુજરાત સરકાર, તેઓ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત થઈ ચૂક્યા છે. આપણે જોરદાર તાળીઓ સાથે સાહેબશ્રીનું સ્વાગત. શ્રી રામભાઈ સોલંકી સાહેબ, મહામંત્રી ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ, તેઓને પણ મંચ ઉપર સ્થાન લેવા માટે વિનંતી છે. શ્રી ડોક્ટર બલદેવ આગજા સાહેબ, પ્રોફેસર પોલિટિકલ સાયન્સ, સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટી વલ્લભ વિદ્યાનગર, જેઓને પણ મંચ ઉપર સ્થાન લેવા માટે વિનંતી છે. શ્રી નિજામપુરા ગ્રુપ ગ્રામ પંચાયત, તેઓ પણ આપણી વચ્ચે ઉપર થઈ ચૂક્યા છે. આપણી વચ્ચે મારી સમાજને બે હાથ જોડી વિનંતી છે કે આ સમાજ આપણો આજનો કાર્યક્રમ આપણે સોનેરી કાર્યક્રમ બનાવવો છે. અહીંયા મંચ પરથી આપને વારંવાર વિનંતી કરીએ છીએ કે આપ પોતાનું સભા મંડપમાં સ્થાન લેશો, આપણા સમાજના એકતાના દર્શન કરાવીએ, આપણે શિસ્તના દર્શન કરાવીએ. તો પાછળ ઉભેલા મારા યુવાન મિત્રોને ખાસ વિનંતી, અહીંયા આપણે મંચ ઉપર પોતાનું સ્થાન મિત્રોએ, આપણા આજના મહેમાનોએ પોતાનું સ્થાન લઈ લીધું છે. તો આપણી એક જવાબદારી બને છે કે આપણો આજનો કાર્યક્રમ એ સોનેરી અવસરમાં આજે આપણે એને પલટવાનો છે. એક યાદગાર ક્ષણ આ કાર્યક્રમની આપણે બનાવવાની છે. એક સમાજના એકતાના દર્શન કરાવવાના આ આયોજક મિત્રો વડીલોના માર્ગદર્શન થકી આ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. અહીંયા આપણા આવનારા સમયમાં જે ભારતના ભવિષ્યનું જે નિર્માણ કરવા જઈ રહ્યા છીએ એવા બાળકો અહીંયા આપણા વચ્ચેથી આજે સ્નેહ મિલન સમારોહમાં આ તેજસ્વી તારલાઓ સન્માન સમારોહમાં તેઓ અમને પ્રાપ્ત કરી છે, જેમને સરકારી નોકરી મેળવી છે, જેમને પોતાના માતા પિતા, જેમના ગામ, જેમના જિલ્લા અને સમગ્ર સમાજ માટે એક આગવું નામાભિદાન કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે એવા બાળકો
સૌને સન્માનવાનો કાર્યક્રમ આપણે સૌ કરી રહ્યા છીએ. આપણા આ કાર્યક્રમની શરૂઆત કરવી છે ત્યારે સમગ્ર માહોલ સમાજનો આપણે બનાવવો છે. અને આ મંચ પરથી પણ કહેતા જરાય પણ તકલીફ નહીં આવે કે જ્યારે પણ આ સમાજને જ્યારે મુશ્કેલી આવી છે ત્યારે અન્ય તો જગ્યાએ અન્ય સમાજોને પણ જ્યારે પણ મુશ્કેલી આવી હશે ત્યારે આ મારો સમગ્ર બનાસકાંઠાનો રોહિત સમાજ એ એક સુરે એક થઈને ઉભો રહ્યો હશે. અને એવા સમાજનું આજે 8મું સ્નેહ મિલન અને વિદ્યાર્થીઓના સન્માન સમારોહની શરૂઆત આપણે કરવા જઈ રહ્યા છીએ. આપણા આજના આમંત્રિત શ્રી ડોક્ટર હર્ષદ ચૌહાણ સાહેબ, પરીક્ષા નિયામક કામધેનુ યુનિવર્સિટી ગાંધીનગર, તેઓ પણ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત થઈ રહ્યા છે. આપણે તાળીઓ સાથે વધાવીએ અને તેઓ મંચ પર પોતાનું સ્થાન લેશો. ભવાનભાઈ કોઠાસણા, ગઢવાડા જિલ્લાના આગેવાન, તેઓ પણ પોતાનું સ્થાન મંચ ઉપર લેશો. શ્રી બસરામભાઈ મોરિયા, ગોઢાઈણા જલો, તેઓ પણ પોતાનું સ્થાન મંચ ઉપર લેશો. શ્રી ઈશ્વરભાઈ જગાણા, 33 જગાણા જલોના આગેવાન, તેઓ પણ પોતાનું સ્થાન મંચ ઉપર લેશો. શ્રી સોમાભાઈ કરસનપુરા, વડગામ જલો, તેઓ પણ પોતાનું સ્થાન મંચ ઉપર લેશો. વિનોદભાઈ પ્રજાપતિ સાહેબ, નિજામપુરા પ્રાથમિક શાળાના આચાર્ય શ્રી, તેઓ પણ પોતાનું સ્થાન મંચ ઉપર લેશો. રોહિત સમાજ સેવા ટ્રસ્ટ મોકેશ્વર આયોજિત 8મો સ્નેહ મિલન અને તેજસ્વી વિદ્યાર્થી સન્માન સમારોહ બનાસકાંઠાની પવિત્ર ધરતી, ઐતિહાસિક પૌરાણિક ઇતિહાસ ધરાવતી એવી આ મુક્તેશ્વરનું આંગણું આજે ક્ષટ તિલા એકાદશીના શુભ દિને 25/1/2025 ને શનિવારના રોજ 8મું સ્નેહ મિલન કાર્યક્રમ આ સમાજના સાથ અને સહકારથી, આશીર્વાદથી આપણે શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છીએ. આપણે કાર્યક્રમની શરૂઆત સૌપ્રથમ આપણા સૌના માર્ગદર્શક, આપણા સૌના પથદર્શક અને જેને આપણને જીવવાનો હક આપ્યો છે એવા આપણા ભીમરાવ આંબેડકર સાહેબના જય ઘોષ કરી અને પછી આપણે કાર્યક્રમની શરૂઆત કરીએ. બોલો ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર, બાબા સાહેબ આંબેડકર, બાબા સાહેબ આંબેડકર. આ સાથે આપણે દીપ પ્રાગટ્ય કરીએ અને દીપ પ્રાગટ્ય કરતા પહેલા અશ્વિનભાઈ સાહેબ, આપણે કહેવું હોય તો કહી શકીએ
સમય આવ્યો આનંદનો, હવે ઓલવીએ અહમની આગને. સૌ શાંતિ જાળવીશું. સમય આવ્યો આનંદનો, હવે ઓલવીએ અહમની આગને. આપણે હોલમાં શાંતિ જાળવીએ છીએ. હોલમાં શાંતિ જાળવીએ. સમય આવ્યો આનંદનો, હવે ઓલવીએ અહમની આગને. ફેલાવીએ એ ફોરમે પ્રેમની, અને મિલનના દીપ પ્રગટાવીએ, અને મિલનના દીપ પ્રગટાવીએ. એ સાથે જ મંચસ્થ મહાનુભાવોને વિનંતી કરું, પોતાના કરકમલો દ્વારા દીપ પ્રગટ કરી કાર્યક્રમને ખુલ્લો મૂકશે. મંચસ્થ મહાનુભાવોને વિનંતી કરું કે તેઓ પોતાના કરકમલો દ્વારા દીપ પ્રગટ કરી કાર્યક્રમને ખુલ્લો મૂકશે. આપણે જોરદાર તાળીઓ સાથે વધાવીએ આપણા મહેમાનશ્રીઓ કરકમલો દ્વારા પોતાના કાર્યક્રમો દ્વારા દીપ પ્રગટ કરી આ કાર્યક્રમને ખુલ્લો મૂકી રહ્યા છે. જોરદાર તાળીઓ સાથે વધાવીએ. માનનીય ધારાસભ્ય શ્રી જિગ્નેશ મેવાણી સાહેબ, જિલ્લા પંચાયત સદસ્ય શ્રી અશ્વિનભાઈ સક્સેના સાહેબ, શ્રી ડોક્ટર દિનેશભાઈ પરમાર સાહેબ, પૂર્વ મંત્રી ગુજરાત સરકાર, શ્રી રામભાઈ સોલંકી સાહેબ, શ્રી જસુભાઈ ચૌહાણ સાહેબ પોતાના કરકમલો દ્વારા દીપ પ્રગટ કરી આ કાર્યક્રમને ખુલ્લો મૂકી રહ્યા છે. જોરદાર તાળીઓ સાથે આપણે વધાવીએ. ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર એ સાથે નવી નગરીની બાળાઓ દ્વારા સ્વાગત ગીત રજૂ કરશે. તો નવી નગરીની બાળાઓ મંચ સમક્ષ ઉપસ્થિત થશે અને પોતાનું સ્વાગત ગીત રજૂ કરશે. सासों की सरगम गाए सुस्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम. सासों की सरगम गाए सुस्वागतम. સાહેબ તેઓ પણ 200 રૂપિયા બાળાઓને પ્રોત્સાહન સ્વરૂપે આપે છે. ખૂબ ખૂબ આભાર. શ્રી નાનજીભાઈ બલગામાને વિનંતી કરું કે તેઓ અહીંયા પોતાનું શાબ્દિક સ્વાગત રજૂ કરશો. જય ભીમ. આજે આપણી આ પવિત્ર ભૂમિ ઉપર બારપાદર રોહિત સમાજ સેવા ટ્રસ્ટ સંયુક્ત ઉપક્રમે 8મું સ્નેહ મિલન કરવા જઈ રહ્યા છીએ અને આ સ્નેહ મિલનમાં પધારેલા આમંત્રણ મહેમાનોને હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. અને હર હંમેશા જે આપણી ચિંતા કરે છે એવા લોકલાડીલા ધારાસભ્ય શ્રી જિગ્નેશભાઈ મેવાણી સાહેબ, પૂર્વ મંત્રી ડૉક્ટર દિનેશભાઈ પરમાર સાહેબ,
મહામંત્રી ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના રામભાઈ સોલંકી સાહેબ, કિરણ વડગામા સાહેબ, રમેશભાઈ વસરામભાઈ સાહેબ, સરપંચ શ્રી લાલાજી સાહેબ, પરીક્ષા નિયામક ગાંધીનગર અહીંયા પધાર્યા સાહેબ શ્રી ડૉક્ટર હર્ષદ ચૌહાણ સાહેબ, ડૉક્ટર બલદેવ આગતા સાહેબ, માનનીય જે હંમેશા શિક્ષણની ચિંતા કરે છે આપણા વડગામમાંની બનાસકાંઠામાંની પણ ગુજરાતમાં જેમનું નામના છે એવા આપણા મોહનભાઈ રા સાહેબ, મનુભાઈ રાઠોડ સાહેબ, મન પર બિરાજેલા તમામ આગેવાનો, આ સાથે નવી જલામાંથી પધારેલા તમામ મારા આગેવાનો, વડગામ ચાલો, ચોત્રીસી ચલો, જગાણા ચલો, ઉગમનો ચલો અને દોતાની સાઈડના જલાની પધારેલા આગેવાનો, ગઢવાણમાં પધારેલા આગેવાનો, ગોઢાના જલામાં પધારેલા આગેવાનો, તમામ આગેવાનો, મન પર બિરાજેલા નામી અનામી, બહારથી જલામાં પધારેલા નામી અનામી, આજુબાજુની પધારેલા સરપંચશ્રીઓ, કદાચ કોઈ નામ રહી જતું હોય તો ક્ષમા કરજો, પણ દરેકને હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું, અભિવાદન કરું છું, સૌને આવકારું છું. જય ભીમ. શ્રી મનુભાઈ રાઠોડ સાહેબ 250 રૂપિયા બાળાઓને પ્રોત્સાહન સ્વરૂપે આપે છે. ખૂબ ખૂબ આભાર. અહીંયા શાબ્દિક સ્વાગત બાદ આ કાર્યક્રમને આગળ વધાવતા આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિ પ્રમાણે મહેમાનશ્રીઓનું આપણે ફૂલ અને ફૂલની પાંખડીથી સ્વાગત કરીશું. એ માટે સૌપ્રથમ આપણા કાર્યક્રમને જેમને શોભાયમાન કર્યો છે અને આ કાર્યક્રમની શોભામાં અભિવૃદ્ધિ કરી છે એવા આપણા સૌના સન્માનીય આપણા વડગામના લોકપ્રિય ધારાસભ્ય સાહેબ શ્રી અને આજના આ કાર્યક્રમના મુખ્ય મહેમાન શ્રી જિગ્નેશભાઈ મેવાણી સાહેબનું આપણે અર્ધે વાસણા તેઓ પણ આ સન્માનમાં જોડાશો. આપણે જોરદાર તાળીઓ સાથે વધાવીએ. શ્રી જિગ્નેશભાઈ મેવાણી સાહેબનું સ્વાગત થઈ રહ્યું હોય ત્યારે આપણે તાળીઓ સાથે વધાવીએ, આ સન્માનને વધાવીએ. સમગ્ર બારપાદર રોહિત સમાજ દ્વારા સન્માન થઈ રહ્યું છે, આપણે વધાવીએ. એ માટે શ્રી પરાગભાઈ અશોકગઢ અને પ્રવીણભાઈ બલગામ તેઓ આવશો અને સોમાભાઈ પરમારનું સ્વાગત કરશો. હલો. શ્રી ડોક્ટરભાઈ દિનેશભાઈ પરમાર સાહેબ, પૂર્વ મંત્રી ગુજરાત સરકાર, જેમનું પણ સ્વાગત કરીશું. એ માટે નરેશભાઈ સેદણી અને મુકેશભાઈ નિજામપુર આવશો અને સાહેબશ્રીનું સ્વાગત કરશો. સાહેબનું સ્વાગત કરવા ઈચ્છે છે તો આપણે સાહેબશ્રીને પણ વિનંતી કરીએ કે તેઓ એમનું સ્વાગત કરશો. પૂર્વ મંત્રી ગુજરાત સરકાર ડોક્ટર દિનેશભાઈ પરમાર સાહેબનું સ્વાગત માનનીય જિગ્નેશભાઈ મેવાણી સાહેબ કરી રહ્યા છે. જોરદાર તાળીઓ સાથે બનાવીએ. શ્રી અશ્વિનભાઈ સક્સેના સાહેબ, સદસ્ય જિલ્લા પંચાયત બનાસકાંઠા, તેમનું પણ સ્વાગત કરીશું. એ માટે મહાનભાઈ તેઓ સાહેબનું સ્વાગત કરશો અને માનનીય અશ્વિનભાઈ સક્સેના સાહેબે આ કાર્યક્રમમાં ₹11,000 નું અનુદાનની પણ તેઓએ પોતે સેવા આપી છે. જોરદાર તાળીઓ સાથે વધાવીએ. શ્રી અશ્વિનભાઈ સક્સેના તાળીઓ સાથે વધાવીએ. જોરદાર તાળીઓ સાથે આપણે વધાવીએ. શ્રી જસુભાઈ ચૌહાણ સાહેબ, પ્રમુખ શ્રી ધારદાર રોહિત સમાજ સેવા ટ્રસ્ટ પાલનપુર, તાળીઓ સાથે વધાવીએ.
વડગામા સાહેબ પૂર્વ પ્રમુખ તલાટી મંડળ બનાસકાંઠા, જેમનું પણ સ્વાગત કરીશું. એ માટે ખાનાભાઈ ભુખલા અને નરેશભાઈ પાલડી જેવો આવશો અને સાહેબ શ્રીનું સ્વાગત કરશો. અહીંયા શ્રી કિરણભાઈ વડગામા સાહેબ પણ આજના આ કાર્યક્રમમાં 11,000 રૂપિયાની પોતાની સેવા અર્પણ કરી છે. આપણે જોરદાર તાળીઓ સાથે વધાવીએ. ઝડપથી આપણે સાહેબનું સ્વાગત કરીએ. શ્રી લાલાજી બિરાજી ઠાકોર, સરપંચ શ્રી નિજામપુરા ગ્રુપ ગ્રામ પંચાયત, જેમનું પણ સ્વાગત કરીશું. એ માટે મનજીભાઈ સલનકોટ અને સુરેશભાઈ મેપડા. શ્રી ડોક્ટર હર્ષદભાઈ ચૌહાણ સાહેબ, પરીક્ષા નિયામક, કામધેનુ યુનિવર્સિટી ગાંધીનગર. શ્રી ડોક્ટર બલદેવ આગજા સાહેબ, પ્રાધ્યાપક પોલિટિકલ સાયન્સ આણંદ, જેમનું પણ સ્વાગત કરીશું. એ માટે ચેલાભાઈ શ્રી મહનભાઈ પી રાજ સાહેબ, શિક્ષણ જાગૃતિના પ્રણેતા, એમનું પણ સ્વાગત કરીશું. એ માટે બાબુભાઈ ચિત્રોડા અને દલાભાઈ હમીરપુરા જેવો આવશો અને સાહેબ ધર્માભાઈ ચૌહાણ વડગામ જિલ્લાના આગેવાન શ્રી પણ પોતાનું સ્થાન મંચ ઉપર લેશો. શ્રી સ્વાગત કરીશું. એ માટે ગમનભાઈ બલગામ અને માવજીભાઈ પાંચડા જેવો આવશો અને ભવાનભાઈ કોટાસના ગઢવાડા જિલ્લાનું આગેવાન જેમનું સન્માન કરશો. ચલો શ્રી વસરામભાઈ મોરિયા જેવો આવશો, એમનું પણ સન્માન કરીશું. એ માટે ગોવિંદભાઈ અહીંયા ઉપસ્થિત થશો મંચ ઉપર. મીરાભાઈ બેમા જેવો આવશો. સુરેશભાઈ શેખલિયા, 34 પ્રગણાના જિલ્લાના આગેવાન. વડગામના પીએસઆઈ સાહેબ શ્રી સોલંકી સાહેબ આપણી વચ્ચે ઉપર થઈ ચૂક્યા છે. આપણે જોરદાર એમને તાળીઓ સાથે વધાવીએ. વડગામ પીએસઆઈ સાહેબ શ્રી સોલંકી સાહેબ. શામાભાઈ કરશનપુરા વડગામ જિલ્લો જેવો આવશો, જેમનું સ્વાગત કરીશું. જગદીશભાઈ ચિત્રોડા આવશો અને સ્વાગત કરશો. દિનેશભાઈ વાસણા, દિનેશભાઈ વાસણા, સોમાભાઈ કુબેરભાઈ રણાવાસિયા મલાણા સાહેબ, ચલો મગનભાઈ સલમકોટ જેવો આવશો અને આપણે અહીંયા જેમનું સ્વાગત કરશો. અહીંયા પરંતુ આપણા માનનીય ધારાસભ્ય સાહેબ શ્રી જિગ્નેશભાઈ મેવાણી સાહેબનું વારંવાર અહીંયા મંચ ઉપર સૂચન છે અને સાહેબશ્રીને 1 વાગે અન્યત્ર કાર્યક્રમ અને મીટિંગ હોય તેઓ આપણી વચ્ચેથી પોતાની એક અમૂલ્ય સમય ફાળવીને આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત થઈ ચૂક્યા છે. કારણ કે આપણા ધારાસભ્ય હોય અને એમને અવારનવાર અનેક કાર્યક્રમો હોય, અનેક મીટિંગો હોય, એમાં પોતાની સંપૂર્ણ હાજરી પૂર્તતા કરવાની હોય હેતુથી, પરંતુ આ સમાજને આમંત્રણ દેવાના આપી અને આપણા વચ્ચે ઉપસ્થિત થયા છે. એ બદલ આપણે અમને એકવાર ફરીવાર જોરદાર તાળીઓ સાથે આપણે વધાવીએ અને સાહેબશ્રીને વિનંતી કરીએ કે અહીંયા આજના કાર્યક્રમને અહીંયા પ્રાસંગિક ઉદ્બોધન કરશો માનનીય જિગ્નેશભાઈ મેવાણી સાહેબ. જય ભીમ. તમારામાંના ઘણા બધા તો રોટલા ખાઈને આવ્યા છો, તાકાત વાળું જરા જય ભીમ બોલો, લાગે કે જય ભીમ બોલ્યા. એટલે સમગ્ર મંચ અને ઓડિયન્સ બંનેને વિનંતી કરું કે બંને હાથ ઊંચા કરી મજબૂત તાકાત સાથે બોલો, જય ભીમ, જય ભીમ, જય 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 ભીમ. ધન્યવાદ. કાર્યક્રમનું આયોજન કરવાના સૌ મિત્રો, આપણા પ્રમુખ શ્રી
8મું સ્નેહ મિલન અને તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓ સન્માનના આ કાર્યક્રમના રોહિત સમાજ સેવા ટ્રસ્ટના પ્રમુખ શ્રી સોમાભાઈ, રમેશભાઈ, કાનજીભાઈ, મુકેશભાઈ, અશોકભાઈએ ખૂબ મહેનત કરી, પ્રવીણભાઈ, મુકેશભાઈ, ખુશાલભાઈ પરમાર, બીજા જે પણ આની સાથે જોડાયેલા છે બધા જ આપણા વડીલો, જિલ્લાના પ્રમુખો, પૂર્વ પ્રમુખો, સરપંચશ્રી, મંચ ઉપર ઉપસ્થિત બધા જ સન્માનનીય છે. દરેકના નામ સમયની મર્યાદાના કારણે નહીં લઈ શકું, પણ ખાસ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત અશ્વિનભાઈ સક્સેના, આપણા જિલ્લા ડેલિગેટ શ્રી, જસુભાઈ ચૌહાણ, આપણા સમૂહ લગ્નની આયોજિત સમિતિના પ્રમુખ શ્રી, જે કેમેરાનું કામ કરી રહેલા છે મિત્રો, એમને આપણે કદી જ યાદ નથી કરતા, એમના માટે એક તાળીઓ થઈ જાય. સંગીત ઉપર બેઠેલા મિત્રો માટે પણ એક તાળીઓનો આવકાર થઈ જાય. ખાસ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત રહેલા આપણા રામાભાઈ સોલંકી, એ આપણી અનામત બેઠકના ઉમેદવાર પણ રહી ચૂકેલા છે, લડાકુ સાથી છે, કર્મશ્રી છે રામાભાઈ, અને આપણા બધાના જ વડીલ અને મુરબ્બી એ આપણા પૂર્વ મંત્રી રહી ચૂકેલા, જામનગરથી પધારેલા અને આખા ગુજરાતમાં ક્યાંય પણ ખૂણે અત્યાચાર થતો હોય તો અમારી બધાની વચ્ચે માર્ગદર્શન માટે ઉપસ્થિત રહેતા દિનેશભાઈ પરમાર, પ્રોફેસર બળદેવ આજ્યા, પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર શ્રી વડગામ, ધર્મા કાકા અને ઘણા બધા બાબુભાઈ જગાણિયા બેઠા છે, ઈશ્વરભાઈ, મનુભાઈ રાઠોડ, અમારા કાલેડાવાસી રમેશભાઈ, રફીકભાઈ, અમારા વડગામ તાલુકા કોંગ્રેસના પ્રમુખ શ્રી, આપ સૌ જ વડીલો, બહેનો, માતાઓ અને યુવાન દોસ્તો, એક કાર્યક્રમમાં અમદાવાદ જવાનું હોય, થોડીક વાત મૂકીને બીજા મિત્રો આજે દિનેશભાઈને બધા ધમધમાટી બોલાવશે. ધર્મા કાકા રેડી ને? આજે તેજસ્વી તારલાઓનો આ સન્માનનો પ્રસંગ છે. હમણાં ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરના માનનીય દિનેશભાઈ ત્રણેક નવા જીવન ચરિત્રો આવ્યા છે. આકાશી રાઠોડ નામના એક સ્કોલરે લખ્યું, એક અશોક ગોપાલનું આવ્યું, એક આનંદ તેલતુંબડેનું આઈકોનો પ્લેસ્ટ આવ્યું. એટલે વાંચતો હતો તો મને પોતાને મારા માટે એવી ગિલ્ટ, જેને ગુજરાતીમાં કહીએ કે શરમનો અનુભવ થયો કે ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરે 56 આપણી વચ્ચેથી વિદાય લીધી અને અંદાજે 15,000 થી વધારે પાના લખીને ગયા છે. આટલું મોટું વિચાર ભાથું આપ્યું. એના પછી વૈશ્વિકરણનો દોર આવ્યો, સોશિયલ મીડિયા આવ્યું, યુટ્યુબ આવ્યું, ફેસબુક આવ્યું, ટ્વિટર, ઇન્સ્ટાગ્રામ, વિજ્ઞાન ને ટેકનોલોજીની એટલી બધી તરક્કી, એટલી બધી પ્રગતિ કે માણસ મંગળ ઉપર ને બીજા કોઈ આપણા જેટલું ગુરુત્વાકર્ષણ બળ હોય એવા કોઈ ગ્રહ ઉપર આખી પૃથ્વીને શિફ્ટ કરવી હોય તો શક્ય છે. એવી શક્યતાઓ આપણે તારે તપાસી રહ્યા છે. એવા સમયમાં પણ ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર કરતા 2 લીટી વધારે લખવાનું તો છોડો, એમના લખાણો પૂરા આપણે વાંચી શકતા નથી. એમના અંગત પુસ્તકાલયમાં 40,000 પુસ્તકો હતા. મેં ઘણી વાર કાર્યક્રમમાં કહેતો હોઉં છું કે વર્ષના 365 દિવસ અને રોજ પ્રત્યેક દિવસે 2 પુસ્તકો ખરીદવાની ટેવ પડી હોય તો 730 પુસ્તકો ખરીદાય. આવા એક ધારા 20-25 વર્ષ કહું છું, 20-25 વર્ષ સુધી એક પણ દિવસની ગાપચી માર્યા વગર રોજ 2 પુસ્તકો ખરીદીએ તોય ડોક્ટર ભીમરાવ બાબા સાહેબ આંબેડકરની લાઇબ્રેરીમાં હતા એટલા પુસ્તકો આપણે ખરીદી પણ ના શકીએ. એ સમયમાં એ વ્યક્તિને મનુવાદી વ્યવસ્થાને પડકાર ફેંકવો તો, ચેલેન્જ ફેંકવી હતી તો સંસ્કૃત કાચું પાકું નહીં શીખ્યા. એ વખતના ભારતના સંસ્કૃતના કોઈ પણ વિદ્વાન સાથે વૈચારિક ટક્કર લઈ શકે એવી સંસ્કૃત ભાષા ઉપર પકડ મેળવી. જર્મન આવડે, ફ્રેન્ચ, મરાઠીમાં મેગેઝિન કાઢે. 1931માં અમદાવાદના દરિયાપુરમાં ગુજરાતીમાં ભાષણ કર્યું, મરાઠીમાં મેગેઝિન કાઢ્યા, અંગ્રેજીમાં બંધારણનો મુસદ્દો તૈયાર કર્યો. અને આપણે હજી જો શિક્ષણથી કાચા રહીએ તો દીપ પ્રાગટ્ય પછી બધા સાથે મળીને બાબા સાહેબને જે પુષ્પાંજલિ આપી કે મારી સાથે જે જય ભીમનો નારો બોલાવ્યો
એ નારાનો મતલબ રહેતો નથી. એટલે આજે આપણે બધા જ સંકલ્પ કરીએ કે આ વડગામ વિધાનસભામાંથી, બનાસકાંઠા જિલ્લામાંથી અને ગુજરાતમાંથી કેટલાક તેજસ્વી તારલાઓ એવા ઝળકે કે ખાલી આઈએસ, આઈપીએસ કે એમપી, એમએલએ ન થાય, એ ઓક્સફર્ડ ને કેમ્બ્રિજની યુનિવર્સિટીમાં ભણવા જાય, ત્યાં પીએચડી કરે, ડબલ પીએચડી કરે અને ત્યાંની યુનિવર્સિટીમાં ભણાવતા હોય એવા વિદ્યાર્થી જો તૈયાર થાય તો મને લાગે છે કે આજનો તેજસ્વી તારલાઓનો સન્માનનો કાર્યક્રમ સફળ રહ્યો. બહુ આનંદની બાબત છે. તમારામાંના ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ 70, 75, 80, 85, 90, 95% લાવ્યા હશો, લાવતા હોય છે. પણ જે વિદ્યાર્થીઓના સારા ટકા નથી આવ્યા કે ફેલ ગયા, એમને ખાસ કહેવા માંગુ કે હું 12 સાયન્સમાં 2 વખત નપાસ થયેલો માણસ છું. એટલે બિલકુલ ચિંતા કરતા નહીં. આપણા મનમાં એક એવી છાપ પડી ગઈ છે કે 90% લાવે એ જ વિદ્યાર્થી હોશિયાર. જેણે 90% લાવ્યા, 80% લાવ્યા, 85% લાવ્યા, પરીક્ષાઓ પાસ કરી, ગ્રેજ્યુએટ, ડબલ ગ્રેજ્યુએટ, પીએચડી થયા, પરદેશ ભણવા ગયા, એ બધાને આપણે બિરદાવીએ છીએ. એમને સલામ, ખૂબ સરસ. સલામ એટલા માટે કે વંચિત વર્ગમાંથી આવનારા દલિત સમાજ કોણ છે? દલિત, આદિવાસી, ઓબીસી એ ભારતનું મૂળતો શ્રમજીવી છે. ભારતમાં 100 દલિત હોય તો વધારેની 80-85% એ શ્રમિકો છે. ગામડામાં વસતા હોય તો ખેત મજૂરી, અને શહેરમાં હોય સુરતમાં, વડોદરામાં, રાજકોટમાં, અમદાવાદમાં, ગાંધીનગરમાં, પાલનપુરમાં તો ચાલીઓમાં રહેતા હોય, ઝૂંપડપટ્ટીમાં હોય, કેમિકલની ફેક્ટરીઓમાં હોય, કન્સ્ટ્રક્શનની સાઇટ ઉપર હોય, સેન્ટિંગનું કામ કરતા હોય, ઈંટોના ભઠ્ઠામાં હોય. આપણી બહેનો તો આશા વર્કર હોય, આંગણવાડીમાં હોય, શહેરોમાં કચરા પોતા કરવા લોકોના બંગલામાં જાય. એટલે એકંદરે ભારતનું શ્રમજીવી, ભારતનો જે દલિત છે એ 100માંથી 80%, 85% આજે પણ શ્રમજીવી વર્ગ છે. આ શ્રમજીવી વર્ગે પેટે પાટા બાંધી કાળી મજૂરી કરી પોતાના સંતાનોને ભણાવ્યા, અને સંતાનોએ, દીકરા દીકરીઓ જાણે જ્યારે 80, 85, 90% લાવે છે ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે આપણે બધાને એનો હરખ હોય. આ મંડપ એ મૂળતો વિદ્યાર્થીઓ માટેનો છે, એમને બિરદાવવા માટેનો આ મંડપના આયોજન છે. એટલે આયોજનમાં જે પણ મિત્રોએ પોતાનો આર્થિક ફાળો આપ્યો એ બધા મિત્રો માટે, આજના ભોજનના દાતાઓ માટે, બધા માટે પણ એક જબરદસ્ત તાળીઓનો આવકાર થવો જોઈએ. આ પરિવારનો, આપણા બધાનો કાર્યક્રમ છે. પણ જે વિદ્યાર્થીઓ 60%, 65% ઓછા ટકા લાવ્યા 90%ની તુલનામાં, કે કોઈ વિદ્યાર્થી નપાસ થયું હોય, તેમના વાલીઓને ખાસ કહેવા માંગુ છું કે બિલકુલ ટોર્ચર ના કરતા. બને કે કદાચ તમારો દીકરો કે તમારી દીકરી કોઈ મહાન ચિત્રકાર બને, કોઈક મહાન કવિ બને, કોઈક જુદા જ વિષયમાં આવતા 2-5 વર્ષમાં નવી કેડી કંડાળે. એટલે સારા પર્સન્ટેજ લાવવા એ બહુ ઉત્તમ, આવકારવાદાયક બાબત છે. પણ એના પ્રેશરમાં આપણે આપણા બાળકોને કદી ના મૂકતા. એ જીવનમાં નવી કોઈ કેડી કંડારશે, નવો કોઈ રસ્તો અખ્તિયાર કરશે, નવી દિશામાં એની પ્રગતિ થશે. પ્રોફેસર બળદેવભાઈ આગજા આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. એટલે બહુ જ ભણતરનું પ્રેશર આપણા બધા ઉપર છે. આ પ્રેશર, ભાઈ આ બાજુ અવાજ બહુ આવે છે, ખાલી 2 મિનિટ. આ પ્રેશર આપણા વિદ્યાર્થીઓને, આપણા બાળકોને આપણે ન આપીએ, મને પાક્કી ખાતરી છે એ લોકો બીજી કોઈક દિશામાં ચમકશે, બીજી કોઈક દિશામાં ઝળકશે. એટલે ખાસ બધી આ દીકરીઓ આગળ બેઠી છે, બધાને ખાસ કહું કે આપણે બધાને છે ને પરીક્ષામાં એવું પૂછાય કે અરવલ્લીની ઊંચાઈ કેટલી, નાઇલ નદીની લંબાઈ કેટલી, વડગામ તાલુકામાં ગામ કેટલા, ગુજરાતમાં જિલ્લા કેટલા, ગુજરાતનો અને દેશનો જીડીપીનો દર કેટલો. આ બધી રટણપટ્ટી છે. આના સિવાય તમે રોજ એવો સંકલ્પ કરો, અને પાછળ પણ મિત્રો અવાજ નહીં કરવાનો સંકલ્પ કરો જરા.